الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ اس سے قبل بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا جو نماز مغرب سے پہلے دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی دوسرے مراحل میں شروع ہے، دوسرے سسٹم میں یہ ایک بڑا لوگوں کا جمع غفیر ہے۔ ہر صبح رب سے میں یہی دعا فرماتا ہوں، اللہ میرے پاس اسی کو بھی جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم مہربانی لکھتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ کافی وقت بیت چکا ہے، اس سے قبل جو لوگ آئے تھے ان سے ملاقات کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ابھی جو لوگ کہیں باہر تشریف فرمائے، اگر آپ کے پاس کہیں بیٹھنے کی جگہ ہے تو آپ تشریف فرمائیں، انشاءاللہ تعالی چند ہی منٹوں کے بعد خصوصی دم اور دعا میں انشاءاللہ تعالی سبھی لوگ شریک ہو جائیں گے۔ بس دربار عالیہ بلاوڑا شریف کا جو پیغام ہے وہ تاجدار ختم نبوت سے محبت اور مخلوق خدا کی خدمت ہے، کیونکہ یہ وہی راستے وہ ہیں جو جنت جانے والے راستے ہیں، اور عشق مصطفیٰ جو ہے وہ جنت کی ضمانت ہے۔ جس دل کے اندر حضور کی محبت ہو جاتی ہے، رب اس پہ راضی اور مہربان ہو جاتا ہے۔ بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو زیادہ بیمار، زیادہ تکلیف، زیادہ پریشان حال ہے۔ بس دعا ہے رب کعبہ سے کہ اللہ جو صوفی وصفا حضرت کبریٰ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنا ارادہ اور نیت سچی کر کے آیا ہے، اللہ اس کو اپنے حبیب کے صدقے سے شفاء کاملہ نصیب عطا فرما، اس کی مرادوں کو تو پورا فرما۔ رات کا بڑا پچھلا پیر ہے، بڑا قبولیت اور بڑا مہربانی کا وقت ہے، لیکن
وہ کہتے ہیں نا عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اور دیکھیں جنہوں نے عشق مصطفیٰ کی شمع اپنے دل کے اندر جلا رکھی تھی، آج اس دنیا کے جانے کے بعد اور دیکھیں قرآن میں آپ کہیں بھی دیکھیں تو اندھیرا چھایا ہوا، لیکن ایک نظر صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسجد سرکار کے مزار کی طرف دیکھیں تو روشنیاں نکلتی ہیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس لیے آج اگر عشق مصطفیٰ میں زندگی گزر جائے گی تو پھر حشر اور معیشت تک آپ پہ کرم اور مہربانی ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ تصور کرتے ہیں شاید ہم دور بیٹھے ہیں، ہم زیادہ دور ہیں اور شاید دور بیٹھے ہیں ہمارے تک آواز یا دم کم پہنچتا ہوگا۔ تصور کی بات نہیں، دور اور نزدیک کی بات نہیں، بات عشق ہے، محبت کی بات ہے، اور بات نیت کی، ارادے کی ہے۔ یاد رکھیں دور اور نزدیک کی بات نہیں بلکہ دل کی بات ہے۔ جس کی دل کے اندر درویش کی محبت زیادہ ہوگی، اللہ والوں کی قربت زیادہ ہوگی، وہ چاہے دنیا کے کسی کونے بھی بیٹھا ہوگا وہاں رب اسے شفا پہنچا دے گا۔ بات یہ میرے مرشد حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ گمان والا شخص، گمان عقیدے والا شخص خالی درویش کی نظر سے گزر جائے تو اسے فیض ہی فیض ہوتا ہے، اور بدگمان شخص معیشت تک برے درویش پہ بیٹھا رہے تو خالی کا خالی جاتا ہے۔ اس لیے منزل تو ختم ہو چکی ہے، آپ نے سفر کیا لاہور سے، کراچی سے، انگلینڈ سے، دنیا بھر سے آپ سفر کر کے دربار علی آپ لاوڑا شریف آن پہنچے، آپ کی منزل ختم ہو چکی ہے، اب ایک اور منزل شروع ہونے والی ہے، اور اصل منزل، حاصل منزل یہی ہے۔ کسی چیز کا جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ یہاں بیٹھ گئے ہیں اور اس نیت سے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تعالی جس رب نے ہمیں بھیجا ہے وہی رب ہمیں شفاعت عطا فرمائے گا۔ یہ اصل منزل، یہ دل کی منزل ہے۔ جب اس دل کی منزل کو آپ مضبوطی سے تھام رکھیں گے تو پھر یقین کیجئے کہ آپ اس دہلیز سے کبھی خالی نہیں۔ میں نے لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 10 لاکھ نہیں، 6 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے، اور اس نیت، اس ارادے سے اے اللہ جو بھی آتا ہے اسے تو شفاعت عطا فرماتا ہے۔ جب انسان کی نیت اچھی، دل کے اندر محبت اور آنکھوں کے اندر حیا اور ادب والی زبان لے کر درویش کے دہلیز پہ پہنچتا ہے تو وہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ میں دیکھ رہا تھا تو کچھ تھوڑی ہی دیر قبل جب مردوں سے ملاقات ہو رہی تھی تو شخص دیکھ رہا تھا اور بڑا خوش گوار موڈ میں مجھے ملا، اور ملنے کے بعد چند لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں رک گیا تو میں نے اسے پوچھا کیا ہے، تو کہنے لگا میں لاہور سے آیا ہوں اور میں بہت خوش ہوں۔ میں نے کہا کیا وجہ کیا تھی؟ حالانکہ جو بھی آتا ہے چاہے وہ کسی بھی مرض میں، کسی تکلیف میں بھی مبتلا ہے، کسی دکھ میں بھی مبتلا ہے تو اللہ اسے ضرور شفا دیتا ہے۔ کہتا ہے سرکار میری آج سے کچھ ماہ قبل کی ایک پکچر کہ میں ہاسپٹل میں داخل تھا اور میرے پاس رپورٹیں موجود ہیں، میرے ڈائلسس ہو رہے تھے گردے کے، اتنا سیئر بیمار تھا، اتنا زیادہ بیمار تھا کہ مجھے میرے ڈاکٹروں نے جب میری رپورٹ چیک کی تو میرا کرٹینن جو ہے وہ 16 پہ تھا، 16 پہ تھا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ایک بار نہیں 2 بار مر جا سکتا ہے بندہ، اتنا کرٹینن تھا کہ لا علاج ہو چکا، ہمت ہار چکا، بالکل کچھ بھی ہوش میں نہیں رہا۔ تو بس جب کرم ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں رحمت خدا ڈھونڈتی پھرتی ہے گناہگاروں کو، شفا ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ یقین کیجئے ہم اپنے دلوں کو خود تنگ کرتے ہیں، ہم اپنے دامن کو خود جوڑ دیتے ہیں، اسے جتنا پھیلاؤ گے اتنا خدا عطا فرمائے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص میرے پاس کھڑا ہے، لاہور سے ہے، ان کے پاس وہ ساری رپورٹیں بھی موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں جب وہ چیک کرا رہا تھا تو مجھے نہیں ہوش تھا، میرا ایک جاننے والا چاہنے والا یہاں آیا اور میں ہاسپٹل کے اندر بیٹھا ہوں، لاہور دربار علی اب لاوڑا شریف، اب بہت قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ عقل عیار ہے، 100 بیس بدل لیتی ہے، عشق بچارا نہ ملا ہے نہ زائد ہے نہ حکیم ہے، عقل کہتی ہے چل بازار کو، عشق لے جاتا ہے کوئی یار کو۔ جب بندہ عشق کی نظر سے دیکھتا ہے تو پھر اس کے لیے فیصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل کی نظر دنیا داری کی نظر دیکھتی تھی، حضور کے دربار اقدس کے سامنے، حضور کے دربار کے سامنے اس کا گھر تھا، لیکن حوالے سے کرنے کی نظر محبت سے دیکھتی تھی، وہ کرن کے پہاڑوں سے بھی ہو کر حضور کو اپنے سینے میں دیکھتا تھا۔ اس لیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بے کا ہاتھ اٹھا لے، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, दोनों हाथ उठा के नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, सिपह सलारे अकीदाए खत्म नबुव्वत, सिपह सलारे अकीदाए खत्म नबुव्वत। अब ये तस्वीर इनके है, कहते हैं कि मेरी ये हालत थी कि बस जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। दरबारे अलिया बिलावला शरीफ से मेरा आया चाहने वाले अपने करीब के, उन्होंने खाली फोन पे दम कराया। जो ही फोन पे दम कराया, सुबह की रिपोर्ट के अंदर गुर्दों का मसला मुकम्मल तौर पे क्लियर हो चुका था और मेरा क्रिएटिनिन खत्म हो चुका था। आज आपकी आंखों के सामने कहते हैं कि मैं आज दूसरी मर्तबा से सरकार के दरबार की हाजिरी देने के लिए आया हूँ। इसलिए अगर फोन पे कोई दम कराए तो उसे इतनी शफा हो जाती है, तो क्या सूफी व सफा हजरत किबला आलम पीर मसंजफ सरकार की बारगाह में अगर वो खुद हाजिर हो जाए तो फिर वो कैसे खाली जा सकता है? ऐसे हो नहीं सकता है। ये मोहब्बत की बात है, ये चाहतों की बात है, ये उल्फतों की बात है। लेकिन जब जिस नीयत से इन्होंने हाथ रखा होगा वो नीयत मेरा खुदा जानता होगा। दिल के अंदर मोहब्बत जरूरी है। वो अगर मगर की बात नहीं, बस दरे दरवेश पे आ गए हो, मोहब्बत लेकर आ गए हो, अदब लेकर आ गए हो, वफा लेकर आ गए हो, अब शफा से खाली नहीं जाओगे। अल्लाह करीम ताजदारे खत्म नबूवत के सदके से सब हमारों को शफाए कामला नसीब अता फरमाए, सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। बस अभी इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। आपकी आंखों के सामने वही बात, मेरा ख्याल पूरा काफिला, लाहौर के बहुत सारे लोग इनके साथ आए हुए, पूरा काफिला रुका हुआ है इनकी वजह से। बहुत सारे जानने वाले लोग होते हैं। दरबारे अलिया बिलावला शरीफ में वही बात होती है जो हकीकत पर होती है। वो कहते हैं मेरी मुश्ताकी की क्या जरूरत है मेरे हुस्न बानी को कि फितरत खुद ब खुद करती है, लाला की है नाबंदी, मुझे कहने की बात नहीं। बैठे हो, जब दम होगा तो फिर पता चल जाएगा कि शफा कितनी है, कितना करम और कितनी मेहरबानी है। तारीख रात गुजर चुकी है, ना तो कोई सियासत के चक्कर में हो, जिंदाबाद यही मोहब्बत, यही दुनिया सो चुकी है, आराम कर चुकी है, अपने बिस्तरों पर आराम से सुकून से सो रही है। लेकिन एक चीज मुझे सोने नहीं देती, आराम नहीं करने देती। यही रात होगी, कोई एक ऐसी रात होगी जब तारीख रात होगी और अपने बिगाने सारे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले सारे परवाने उस फूल से, उस चमन से उड़ जाएंगे और वो तन्हा रात होगी। और उस तन्हा रात के अंदर वो रात कब्र की होगी। लेकिन मजा तब आ जाएगा जब तीसरे सवाल पे ताजदार खत्म नबूवत का दीदार हो जाएगा। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी की 22 साल रातों को इसलिए तारीख में जागा हूँ कि जब वो वक्त आए तो वो एक ऐसी रात आए कि ताजदार खत्म नबूवत का दीदार हो जाए, जिंदगी का हासिल पूरा हो जाएगा, बस मकसद पूरा हो जाएगा। इसलिए ये याद रखें। तो कहते ना लोई लोई परले पांडा ये गुड़िए तो परना, शाम बई बिन शाम मोहम्मद घर जानी नो डरना। हर कदम हमारा कब्र की तरफ है, हमारी मंजिल न यूरोप की तरफ है, न यूएसए की तरफ है, न मिडिल ईस्ट की तरफ है। हमारा हर कदम जो है कब्र की तरफ है। अगर इसे समझ सोच के एक एक कदम रखें तो यकीन करें कि एक ऐसी जिंदगी है जहां से बंदा बहुत लंबी जिंदगी है, उसके लिए कुछ फूल चुन लो, कुछ अच्छी बातें लो, कुछ लो, कुछ अच्छे अमाल कर लो। आज करोगे कल काम आएंगे। अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत के सदके से उम्मत मुसलमान में जहां कोई परेशान हाल है, किसी मुसीबत में, अल्लाह ताला उस पर करम और मेहरबानी फरमाए। बस अभी इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। काफी बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, रातें गुजर चुकी हैं, रात काफी बीत चुकी है और काफी देर से आप जाग रहे हैं। आप जागने का हासिल कर लें, लेकिन याद रखें ये भरा हुआ बर्तन बिल्कुल संभाल के लीजिए, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है दो तरीके से शैतान आता है। शैतान जिनों में भी शैतान होते हैं, इंसानों में भी शैतान होते हैं। अल्लाह ताला इनके वसवसों
से बचाए। और पूरी दुनिया में एक अजीब सी बेचैनी है, अजीब सी तकलीफ है। हाँ, इतने बंदों को एक ही मर्तबा दम हो गया जाता है तो कैसे ठीक हो जाते हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह का जिक्र इतनी बड़ी चीज है, अगर ये भूख समुद्र को भूख मारी जाए तो जो वो भी पानी पिए उसको भी शफा हो सकती है, क्योंकि मोमन का ईमान है। मोमन का रब का कुरान कहता है अगर ये कुरान में पहाड़ों पे नाजिल करता तो पहाड़ पाश पाश हो जाते, अगर पहाड़ टूट सकते हैं तो क्या ये कुरान पढ़ के किसी को दम किया जाए तो उसकी मर्ज नहीं जा सकती है। काश हमारे ईमानों को कमजोर और नफ्सी और तहरीरी लोगों ने कर दिया, जिन्होंने अमल की दुनिया में कभी आई नहीं। उनको क्या पता है रात में कितने लोगों की आंखों में आंसू हैं, कितने बेचारे लोग हैं, कितने गमज़दा लोग हैं, कितने अपनी औलाद, अपने खानदान, अपनी तकलीफ और मुसीबत और आलम, शैतान, जिन्नात और जादूगरों की जद में आए हुए कितने लोग आंसू बहा रहे हैं। वो मुझसे पूछें जिसने 6 करोड़ इंसानों को देखा है, हर आंख के अंदर एक आंसू है जो ना रुकने वाला आंसू है। याद रखें रब तो उसको तो माफ कर देगा जिसने जो जो किया, लेकिन उसको कभी नहीं माफ करेगा जिसने किसी टूटे हुए दिल को और तोड़ा है। इसलिए अल्लाह हमें टूटे हुए दिलों को तोड़ने की तौफीक अता ना फरमाए। अल्लाह हमें टूटे हुए दिलों को जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम जो जो बीमार है, कहीं भी अभी परेशान हाल है, तकलीफ में है, दर्द में है, वो सो नहीं सकता है, अल्लाह ताला ताजदारे खत्म नबूवत के वसीले से उस पर करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने जा वाला है। दम और दुआ से कबल वो रिश्ता रूह का जो बड़ा पक्का और बड़ा सच्चा है, वो वादा बड़ा अच्छा है जो मैशर के बाद भी इंसान के साथ रहता है। हदीस है कि दुनिया में जिससे तुम मोहब्बत करते हो मैशर वाले दिन उसी की सफ से तुम उठाए जाओगे। हमारी मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल से है, साहबा से, अहले बैत से है, उलिया अल्लाह से है। अगर आपने से इन्हीं निस्बतों में से कोई दरबार अली बिलावला शरीफ से कोई बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस वो एक लम्हे के लिए अपना दायां हाथ खड़ा कर दे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावला शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, जब जहां मैंने पकारा सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा बुझ नहीं सकती जिसे रोशन मेरा खुदा करे। ये याद रख लीजिए, सूफी व सफा हजरत किबले आलम का फैज मदीने से है, करम खुदा का है, मदीने से फैज है। इससे दुनियादारों की कुछ भी नहीं हो सकती है। इसलिए वक्त जाया करने वालों के लिए जरूरी है कि किसी की गीबत करने से पहले दुरूद पाक पढ़ लो ताकि दुनिया भी ठीक हो जाए और आखिरत भी आपकी ठीक हो जाए। अल्लाह करीम ताजदार खत्म नबूवत के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। सभी लोग दम के लिए तैयार हो जाएं, जहां जहां बैठे हैं, खड़े हैं, वहां एक हाथ सर के आगे और एक पीछे रख लें ताकि आपको खुसूसी तौर पर दम हो जाए। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए जो मरीज है बीच के उनके करीब के रफा का उनके सर पे हाथ रखें, जहाँ दर्द तकलीफ है वहाँ एक हाथ रखें, छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखें ताकि दूसरा खुसूसी दम दम के लिए आपके पास बारह तस्वीर बची, दम कराने के लिए सलाइयों से ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खुसूसी दम हो जाए। दम की लिए सलाइयों से ऊपर करें ताकि तीसरा खुसूसी दम हो जाए।
خصوصی دم ہو گیا ہے. ابھی دعا سے قبل جو پیغام ہر مومن کا پیغام ہے جو خاتم النبیین پہ یقین رکھتا ہے, اور یہ پیغام پوری دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے کرم سے دربار علیہ بلاوڑا شریف پہنچایا ہے. یہ ہر کے سینے کے اندر موجود ہونا چاہیے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے تمام امتوں مسلموں پر خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے. پاکستان میں خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے. جہاں کوئی بیمار ہے, تکلیف میں, مصیبت میں, دکھ میں, اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے. ابھی جو حاجی کو دل میں رکھے میرے آمین کے ساتھ آمین ہے ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. آمین 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 سب سے پہلے ان چیروں کو دل کے ساتھ لگانے, باقی اب آپ تشریف رکھیں, اس کے بعد یہیں پہ تشریف رکھیں. ملاقات کرنے والا اب آپ سے گزارش ہے کہ یہاں پہ تھوڑی دیر تک رک جائیں. تھوڑی دیر تک رک جائیں, بارش ہے. انشاءاللہ بادشاہ سرکار آپ سے ملاقات کریں گے تو تھوڑا سا موسم ٹھیک ہوتا ہے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو رہی. تو جتنی بھی اب آپ اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے رہیں تاکہ اس طرف بھی رش نہ ہو. اعلان سماعت فرما لیں. بحکم سرکار جی دم دعا ہو چکی ہے. اگر کوئی ملاقات کے بغیر جانا چاہتا ہے تو بادشاہ سرکار